حیات میں لکھا ہے دوسرے دن عید ہے، وہ دونوں بچے پرانے کپڑے پہنے ہوئے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ یار ذرا دل میں حاضر کر سوچو، ہمارے بچے اگر پرانے کپڑے پہنے کر عید میں جائیں گے نا عیدگاہ، ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ وہ معصوم بچے، ایک بیٹے نے باپ کی ایک انگلی پکڑا، دوسرے بیٹے نے دوسری انگلی پکڑا، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے وہ دونوں بچے بولتے ہوئے جا رہے تھے، ہماری امی نے بتائی ہے یہ جو بچے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں نا ان کو پوری کرنے کا جواب ہماری دعا پوری کرنے کا۔ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنے ہیں، سنتے ہوئے بھی بہرے بنے ہیں، اس کو برقرار رکھنا۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں سنائی دے رہا ہے، ہمیں کوئی کچھ بول رہا ہے، ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے سنا ہے، اس کے باوجود بھی ہم بہرے بنے ہیں، اس کو 12 مہینے برقرار رکھنا۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی ڈانٹ مار رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، لیکن آپ نے نظر انداز کیے ہو، اس کو 12 مہینے برقرار رکھنا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لکل قوم عیدا وھذا عیدنا۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، درستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے چند آیتیں اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کا بے پناہ احسان، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کہ اللہ نے ہمیں ساتھ خیریت کے ساتھ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نفل عبادت کرنے کا موقع فراہم فرمایا اور عنایت کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس مہینے کو پا کر اس مہینے کا کما حقہ حق ادا کیا، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو پا کر، اس مہینے کو حاصل کر کے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اللہ کی مغفرت، رحمت، شفقت، مہربانی کو حاصل نہیں کر سکے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ خوشی کا ماحول ہے،
ہر طرف خوشیاں ہیں، بچے بوڑھے نوجوان مرد عورت سب خوشی میں مبتلا ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل عید ہوگی، اور خوشی کا موقع کیوں نہ ہو، خوشی کیوں نہ ہو کہ یہ ہمارے ایک مہینے جو ہم نے امتحان دیا ہے کل انشاءاللہ اس کے رزلٹ کا دن ہے۔ ان لوگوں کو اس کا رزلٹ ملے گا جنہوں نے یہ ایک مہینہ امتحان دیا ہے۔ عیدگاہ میں انشاءاللہ کل جب ہم جمع ہوں گے تو وہاں اللہ ہمیں رزلٹ سنائے گا ہماری کامیابی کا۔ بڑے بد نصیب رہیں گے وہ لوگ جو اس مہینے میں امتحان نہیں دیے۔ خوشیوں کی لہر بچے جوان بوڑھے ادھیڑ عمر ماؤں بہنوں سب کے اندر رہے گی، اور کیوں نہ ہو کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار فرشتوں کو پوری دنیا میں پہنچاتا ہے، دنیا میں نازل کرتا ہے۔ وہ فرشتے گاؤں بستی محلے پڑوس کی ہر گلیوں میں گھومتے ہیں، ہر گلیوں میں گھوم کر یہ اعلان کرتے ہیں، اور ان کا اعلان انسان اور جنات کو چھوڑ کر پوری مخلوق سنتی ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے رب کی طرف نکلو، عیدگاہ چلو، اپنے رب کی طرف نکلو۔ تمہارا رب نا بڑا بخشنے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، بڑا انعام دینے والا ہے۔ جب پوری جنتا پورے مسلمان عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، دوگانا ادا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ فرشتوں، اگر کوئی آدمی اپنا کام کر لے تو اس کا صلہ اور بدلہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ ایسے آدمی کو اس کی مزدوری مل جانا چاہیے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے ان بندوں نے نا مجھے رمضان کے مہینے میں خوش کرنا چاہا، میں ان سے خوش ہو گیا۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میرے ان بندوں نے مجھے خوش کرنا چاہا، مجھے راضی کرنا چاہا، میں ان سے خوش ہو گیا، ان سے راضی ہو گیا، اور مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ یہ بات بولتا ہے، اور اللہ جس بات کو بولے وہ خود ایک اہمیت والی ہے، لیکن اللہ قسم کھا کے بولتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندوں، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں تمہارے گناہ اور غلطیوں کو معاف کرتے رہوں گا، تم میرے سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دوں گا، میرے سے ڈرتے رہنا، میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، تم نے ایک مہینہ عبادت کر کے مجھے راضی کرنا چاہا ہے نا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان کرتا ہے اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ایک مہینے کو پا کر اللہ کو خوش کیا ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ایک مہینے کو پا کر اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کیے، اللہ کو یاد نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، قرآن کی تلاوت نہیں کیے، تراویحوں کا اہتمام نہیں کیے، اپنے گناہ اور غلطی کی اللہ سے معافی نہیں مانگے۔ ایسے لوگ سورج کی روشنی میں
सूरज की रोशनी पाते हुए आंख बंद करके अंधेरों में चलते रहे। अल्लाह का मीठे चश्मे का पानी और दरिया बहता रहा, उसके किनारे बैठकर अपने सूखे होठों को गीला नहीं कर सके। बदनसीब है वो लोग, बदनसीब है वो लोग। ये महीना ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में बंदों के पूरे गुनाह और गलतियों को माफ कर देता है। जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाती है, अगर वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त करके अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांगते हैं ना, वो रब्बे जुल जलाल उसकी रहमत जोश मारती है। जहन्नम में वाजिब होने के बावजूद भी उनकी गलतियों को माफ करके जन्नत का सर्टिफिकेट देता है इस महीने में। खुश नसीब हैं हम लोग। अल्लाह हमारे छोटे मोटे बड़े जो भी हमने अमल किए हैं, अल्लाह उसमें जो खामियां और गलतियां हुई हों उनको माफ फरमा के हमारी इबादतों को कबूल फरमा दे। आमीन। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों और मासूम बच्चों, एक चांद को देखकर तुमने मस्जिदों को आबाद किए हो ना, तो आज दूसरा चांद देखकर मस्जिद को वीरान मत करना। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मासूम बच्चों, तुमने एक चांद को देखकर मस्जिद को भरे हो, एक चांद को देखकर मस्जिद के अंदर चहल पहल किए हो ना। देखो आज अगर दूसरा चांद दिख जाए तो दूसरे चांद को देखकर कल से मस्जिद को वीरान मत करना। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मेरे मासूम बच्चों, तुमने अज़ान को सुनकर, ये एक महीना अज़ान को सुनकर अपना खरीदो फरोख्त बंद किए हो ना, इसको 12 महीने बरकरार रखना। मेरे नौजवान साथियों, तुमने इस महीने में अज़ान सुनकर अपनी दुकानों की शटरों को बंद किए हो ना, इसको 12 महीने बरकरार रखना। मेरे नौजवान साथियों, तुमने इस महीने में अज़ान को सुनकर अपनी महफिलों को छोड़े हो ना, इसको 12 महीने बरकरार रखना। तब तो हमारे रोजे का फायदा है, तब तो फायदा है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, हमने अज़ान सुनकर अपने दुकानदारी बंद किए हैं, खरीदो फरोख्त बंद किए हैं, इसको 12 महीने बरकरार रखना। देखो अज़ान सुनकर तुम अपनी महफिलों में बैठे मत रहना, अज़ान सुनकर अपनी दुकानों में मत रहना, अज़ान सुनकर अपने खरीदो फरोख्त में लगे मत रहना। अज़ान सुनने के बाद मस्जिद नहीं आओगे ना, ये मस्जिद की दीवारें तुम्हारा इंतजार करेंगी यार, ये मस्जिद की जानामाज़ें तुम्हारा रास्ता देखेंगी, इसको वीरान मत करना। ये एक महीना जिस तरीके से तुमने मस्जिद को आबाद किए हो ना, 12 महीने ये वजू बनाने के नल तुम्हारा इंतजार करेंगे यार, इनके साथ बेवफाई मत करना, बेवफाई मत करना। अपने आप को ऐसा बना के रखो, तैयार करके रखो कि जिस तरीके से हमने अज़ान सुनते ही नलों में जगह नहीं है, हमने इंतजार कर करके वजू बनाए हैं, इसको 12 महीने बरकरार रखना, भूलना मत। नहीं तो हमारे रोज़ों का फायदा क्या रहेगा, रोज़ों का मतलब क्या रहेगा। अल्लाह ने हमें हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा करम किया है कि हमें ये महीना नसीब किया है। हमने इस महीने को पाकर अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ा है, अपनी तमाम बुराइयों को खत्म किया है। देखो मेरे नौजवान साथियों, हमने जिस तरीके से इस एक महीने में गलत काम को छोड़ा है, चाहे हम तन्हाई में हो, अकेले हो, भीड़ में हो, तन्हा हो, रात की तारीकी में हो, दिन के उजाले में हो, हमने गलत चीजों को छोड़ा है। देखो आज का चांद दिखते ही तुम अपने अकेले कमरे में मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करना यार, मत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी उम्मत के कुछ लोग
पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएंगे। मेरी उम्मत के कुछ लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को हवा मंसूरा कर देगा, रेजा रेजा करके उड़ा देगा, खत्म कर देगा। क्यों? क्यों? ये वो लोग थे, मेरी इबादत तो करते थे, मेरा जिक्र अस्कार तो करते थे, मुझे याद करते थे, लेकिन तन्हाई में और अकेले में बैठकर हराम करदा चीज को देखते थे, और वो चीज हमारे पास मौजूद है मोबाइल की शक्ल में। हमने रमजान के महीने में इसका गलत इस्तेमाल नहीं किए हैं, इतनी बड़ी इबादत किए हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त किए हैं। जिस तरीके से ये एक महीना मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं किए हैं ना, इसको 12 महीने बरकरार रखना, अगर हमें इसके फायदे को लेना है, रोजे के फायदे को। देखो, अजान होगी ना तो मस्जिद में आने की कोशिश करोगे, मस्जिद आने के लिए तुम अपने कदम बढ़ाओगे, अपनी दुकानों की शटरें बंद करोगे, अपनी महफिलों को छोड़ोगे, अपनी दुकानदारी खरीदो फरोख्त को छोड़ोगे ना, तो हमारा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मस्जिद के रास्ते में तुम्हें रोकेगा। अल्लाह माता ला उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। ये शैतान जो अभी जंजीरों में बंधा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अगर आज चांद दिख गया तो ये कल से छूटने के बाद हमें और तुम्हें मस्जिद आने नहीं देगा यार। ला उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ये मस्जिद के रास्ते में बैठकर बहकाएगा। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। ये मस्जिद के रास्ते में बैठकर हमारे आगे से आएगा, पीछे से आएगा, दाएं से आएगा, बाएं से आएगा, बहकाएगा। इसके बहकावे मत आना, इसके बहकावे मत आना। अल्लाह ने दिया है कि हमने जो कुछ इबादतें की हैं इसको बेकार और रायगा मत करिएगा। जिस तरीके से हमने ये एक महीना उल्फत व मोहब्बत के साथ काटा है, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज किया है, अनजान बने हैं, देखते हुए भी अनजान बने हैं, सुनते हुए भी बहरे बने हैं, इसको बरकरार रखना। हमें मालूम है, हमें सुनाई दे रहा है, हमें कोई कुछ बोल रहा है, हमारे बारे में कुछ कह रहा है, हमने सुना है, उसके बावजूद भी हम बहरे बने हैं, इसको 12 महीने बरकरार रखना। हमने देखा है, आपने देखा है कि आपको कोई डांट मार रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आपने नजरअंदाज किए हो, इसको 12 महीने बरकरार रखना। देखो, जिस उल्फत व मोहब्बत से, भाईचारा से ये एक महीना काटे हो, इसको 12 महीने बरकरार रखना। बहुत से मुनाफिक किस्म के मुसलमान और कुफ्फार व मुशरिकीन तुम्हारे हमारे पास आकर उल्टी सीधी बातें बताएंगे, जुझाएंगे, उल्टी सीधी खबरें बताएंगे, लेकिन सुनी अनसुनी करना, सुनी अनसुनी करना, कान मत धरना। बहुत से ऐसे लोग हैं मुनाफिक किस्म के मुसलमान जो हमें आकर, आपके पास आकर उल्टी सीधी खबरें बताएंगे, उल्टी सीधी बातें बताएंगे, उल्टी सीधी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, उनके बहकावे बताना। जिस तरीके से ये एक महीना एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए हो, नजरअंदाज किए हो, इसको 12 महीने बरकरार रखना। देखो, आदमी बहकाता कहाँ है, कैसे बहकाता है, कैसे खबर लाकर बताता है, और कैसे दुश्मनियां पैदा करता है, होशियार रहिए। जिला नौगढ़ में एक गांव है, बड़गांव, वहां एक बड़साम नाम के एक शख्स रहते थे, उन्हीं के नाम से वो गांव था बड़गांव। मुंसिफ मिजाज, हक के साथ फैसले करते थे, गांव बस्ती के फैसले करते थे, लोग उनके पास अपने झगड़े लेकर जाते थे। उनके गांव में देखो, मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से उल्फत व मोहब्बत से रहे हैं, गलतियों को माफ करे हैं, नजरअंदाज किए हैं, ऐसी बरकरार रखना। दूसरे लोग चढ़ाएंगे, जुझाएंगे,
الٹی سیدھی باتیں بتائیں گے، ان کے بہتر نہ لکھے۔ میں اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کے گاؤں میں دو کسان تھے، دونوں کا کھیت میڑ سے میڑ لگی ہوئی تھی۔ جھگڑا میڑ کا نہیں تھا، جھگڑا زمین کا نہیں تھا، جھگڑا کھیت کا نہیں تھا۔ ان دونوں کے کھیت کی میڑ میں ایک بہت بڑا پتھر تھا، اور ان دونوں میں جو بھی پہلے آتا تھا وہ پتھر اٹھا کر دوسرے کھیت میں پھینک دیتا تھا۔ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ایک دن اچانک دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے کھیت میں پتھر کو پھینکنے کی لڑنے لگے۔ دونوں کی لڑائی ہوئی، ان کی لڑائی اتنی بڑی، دیکھ رہا ہے صرف کھیت میں پتھر پھینکنا ہے، کیا لڑائی تھی؟ میں تیرے کھیت میں پتھر پھینکوں گا، بس بڑا پتھر تھا۔ لڑائی ہوئی، ان کی لڑائی کا فیصلہ وہ بڑ صاحب کے ہاں پہنچا۔ زمیندار تھے، فیصلے کرتے تھے، بڑے سوجھ بوجھ کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ تم دونوں پہلے جاؤ اور وہ پتھر کو کسی بھی طرح اٹھا کر لے کر پہلے میرے پاس لے کے آؤ۔ دیکھ رہے ہیں، جھگڑے کی جڑ ختم، وہاں پتھر رہے گا نہ ایک دوسرے کو پھینکے۔ میں فیصلہ تمہارا بعد میں کروں گا، تم دونوں جاؤ پہلے وہ پتھر اٹھا کر لے کر آؤ۔ یہ دونوں گئے، ایک بلی لیے، موٹا رسا لیے، پتھر کو بلی میں باندھے، بلی کا ایک سرا ایک کسان کے کندھے میں، دوسری بلی کا سرا دوسری کے، دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں پتھر کو رسے میں باندھ کر لا رہے ہیں، دونوں کندھا بدل دیتے ہیں یار، ہاں کندھا بدلتا ہے، دیکھ رہے ہیں اب بھی لڑ رہے تھے، اب بھی لڑ رہے تھے پتھر پھینکنے کے لیے، دونوں کندھے بدلتے ہیں، بیٹھ کے سستاتے ہیں۔ اس میں سے ایک کیا کہتا ہے؟ یار تو کتنا کمینہ آدمی تھا، تو میرے بچے کو لینٹر سے پھینک رہا تھا، پڑوسی نے بتایا تھا کہ تو میرے بچے کو لینٹر سے گرا رہا تھا۔ تو کہتا ہے میرے بھائی تیرے میرے بیچ میں جھگڑا یہی ہے، میں تیرے بیٹے کو نا لینٹر سے نہیں گرا رہا تھا، تیرا بیٹا نا لینٹر سے گر رہا تھا، چھت سے گر رہا تھا، تیرے بچے کو بچانے کے لیے میں نے اس کو پکڑا تھا، پڑوسی نے دیکھا، تیرے کو آ کر خبر دیا کہ وہ فلاں تیرے بچے کو لینٹر سے گرا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بھائی دیکھ، ہمارے بیچ میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے بیچ میں کوئی داؤ پیش نہیں ہے، بیچ کے آدمی نے یہ دانا بویا ہے جس کی دشمنی ہم برسوں سے نبھا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، ان دونوں نے پتھر کو پھینکا، گلے ملا، اپنی غلطیوں کو دونوں نے دوسرے کی غلطی کی معافی مانگا۔ ایسے لوگ دانا ڈالنے والے، جھجھانے والے، اختلاف پیدا کرنے والے، منافق قسم کے لوگ ہماری سماج اور معاشرے میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ جس طریقے سے یہ ایک مہینہ ہم نے کاٹے ہیں، نظر انداز کر کے، غلطیوں کو بھول کر، دیکھنے کے باوجود بھی انجان بنے ہیں، ہمیں ویسے ہی 12 مہینے گزارنا ہے۔ ایسے لوگ بہت سے نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بیچ میں جو ایک مہینہ الفت و محبت سے قائم رہا ہے یہ برقرار رہے، نہیں چاہیں گے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی کو لے کر زندگی گزاریں۔ یہ دور ایسا نہیں ہے، یہ وقت ایسا نہیں ہے، یہ دور کیسا ہے، یہ وقت کیسا ہے، ایسا ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال رحمہ اللہ، شاعر اسلام، جنہوں نے ایک سیلاب آیا تھا ان کے دور میں، اس سیلاب کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظم لکھا تھا۔ میں اس نظم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمیں حالات اور ماحول پر کیسے رہنا ہے۔
اپنی دشمنیوں کو، اپنی غلط فہمیوں کو، اپنی تو تو میں چک چک پک پک کو نظر انداز کر کے الفت و محبت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ ایک واقعے کو انہوں نے نظر پرایا. دیکھیے سیلاب آیا، انتہائی بڑا سیلاب تھا، ہزاروں جانور اس سیلاب میں مر گئے ڈوب کر، بے شمار انسانوں کی جانیں گئیں. اس سیلاب میں پانی کے بیچ میں نا ایک سوکھا جھاڑ کھڑا تھا. ایک سوکھے جھاڑ کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اور اسی جھاڑ کی دوسری ڈگال پر زہریلا ناگ سانپ بیٹھا ہوا تھا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. انسان کا دشمن سانپ ہے، سانپ کا دشمن انسان ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، دونوں اپنی دشمنیوں کو بھول کر بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں ادھر نام سانپ ہے اور ادھر وہ نوجوان ہیں. اگر لڑتے ہیں دوسرے کو مارتے ہیں کاٹتے ہیں پانی میں گریں گے اور دور دور تک پانی ہے. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. حالات اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے نہ وہ نوجوان سانپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، نہ سانپ نوجوان کو نقصان پہنچا رہا ہے. حالات ایسے ہیں، ہمیں ایسے رہنا پڑے گا، ہمیں ایسے رہنا پڑے گا. اپنی دشمنی اور اپنی انا کو چھوڑ کر ہمیں جس طریقے سے یہ نوجوان اور سانپ ایک ہی جھاڑ پر رہ رہے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے حالات اتنے خطرناک ہیں، ہمیں بھی ایسے رہنا پڑے گا. چھوڑیے اپنی دشمنیوں کو. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم نے ایک مہینہ گزارا ہے، اس کو برقرار رکھیے، برقرار رکھیے. آج اگر آج انشاءاللہ اگر چاند دکھ گیا، کل عید ہے. غریب مسکین بیواؤں یتیموں کی خوشیوں کو اللہ نے صاحب حیثیت کے لوگوں کے ذریعے سے رکھا ہے. ہر آدمی، ہر شخص اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق وہ غریبوں کی جتنی امداد کر سکتا ہے. رئیس لوگ اپنی رئیسیت کے حساب سے وہ امداد کریں گے، بیچ کے طبقے لوگ اپنی حیثیت سے امداد کریں، اور غریب طبقے کے لوگ اپنی حیثیت سے مدد کریں. ہر آدمی اس مہینے میں ایسے لوگوں کی مدد کرے جو لوگ تنگ دست ہیں، برے حال ہیں. دیکھیے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی مجبوریاں بتا نہیں پا رہے ہیں، زبان کھول نہیں پا رہے ہیں، زبان سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اندرونی بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. اگر ہمارے گاؤں بستی محلے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں، ایسی فیملی ہے جو ان حالات کا شکار ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں. ہمارے اسلاف نے اس عید کی خوشیوں میں بڑی غریبی کاٹی ہے، بڑی غربت کاٹی ہے، بڑا غریبی کا زمانہ کاٹا ہے. میں ایک واقعہ ہر سال سناتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. وہ واقعے میں رئیسوں تمہارے لیے بھی عبرت ہے، بیچ کے طبقے کے لوگوں تمہارے لیے بھی عبرت ہے، غریب لوگوں تمہارے لیے عبرت ہے، اور میرے چھوٹے معصوم بچوں تمہارے لیے زیادہ عبرت ہے. غور سے سنو. ہر آدمی اس واقعے کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق غریب بیواؤں یتیموں مسکینوں کی امداد کریں. امام غزالی رحمہ اللہ فارسی کتابوں کے مشہور رائٹر ہیں، مشہور رائٹر تھے، جن کی کتابیں فارسی کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. بڑی مشہور شخصیت گزری ہے امام غزالی رحمہ اللہ. یہ چھوٹے معصوم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں بیچاری اکیلی بیوہ دوسروں کے گھروں کا کام کر کے اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے. ابھی عید کا چاند دکھا نہیں ہے. امام غزالی چھوٹے بچے ہیں، اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، امی جان، امی میرے پاس کرتا بھی ہے، امی میرے پاس پیجامہ بھی ہے، امی میرے پاس ٹوپی بھی ہے، امی جوتے نہیں ہیں، جوتے دلا دو. وہ بیوہ عورت لاچار ماں اپنی مجبوری کو سامنے رکھتی ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دیتی، بیٹا غزالی
जिस दिन चांद दिखेगा ना बेटा उस दिन दिला दूंगी। बड़ा नेक बच्चा था। मेरे छोटे भाइयों, मासूम बच्चों, इब्रत हासिल करो। आज का बच्चा 10, 12, 15 साल का अगर माँ बाप कपड़े ना दिलाएं तो आज की हमारी औलाद दरवाजों को पटक पटक के कब से तोड़ देगी, कब से तोड़ देगी जी। मगर उस मासूम बच्चे को देखिए, अपनी बेवा माँ की इस बात को मान लिया। कहा अम्मी ठीक है, जिस दिन चांद दिखे उस दिन जला देना। ईद का चांद दिखा, इमाम गजाली दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। अम्मी जान, अम्मी मेरे पास कुर्ता भी है अम्मी, मेरे पास पैजामा भी है अम्मी, मेरे पास टोपी भी है अम्मी, जूते नहीं है, जूते दिला दो। वो बेवा माँ ने अपनी आंखों में आंसू लाकर बताया बेटा इंतजाम नहीं हो सका। उस मासूम बच्चे ने जिद नहीं किया, कहा अम्मी ठीक है, मेरे पास कुर्ता भी है अम्मी, पैजामा भी है अम्मी, टोपी भी है अम्मी, मैं पुराने कपड़ों में ईदगाह चला जाऊंगा। इमाम गजाली की सवाने हयात में लिखा है, वो ना ईदगाह गए, नमाज पढ़े, दौड़ती से घर आए। अम्मी जान, अम्मी मुबारक हो अम्मी। किस बात की मुबारकबादी बेटा? अम्मी मैंने ना ईदगाह में एक ऐसे आदमी को देखा हूं अम्मी जिसके दोनों पैर नहीं थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया अम्मी कि अल्लाह तूने मुझे जूते नहीं दिया तो क्या हुआ, कम से कम चलने की 2 पैर तो दिया है। ऐसे घराने, ऐसी माएँ, ऐसे बच्चे अगर हमारी समाज माशरे में हैं, हमारी अपनी माली हैसियत के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनकी मदद करना पड़ेगा। कीजिए, मदद कीजिए। मत पहनिए 1000 का जोड़ा, 700 का पहनिए, 300 का गरीब बच्चों को दिलवाइए, गरीबों का ख्याल रखिए। हमारे अस्लाफ ने बड़ी गुर्बत काटी है, बड़ी गरीबी का जमाना काटा है और अपने बच्चों को ऐसी ईद की खुशियों में पुराने कपड़े के साथ ईद की खुशियां मनाया है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। उनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों ईद का चांद दिखा, वो दोनों बच्चे दौड़ते हुए गए, अम्मी हमारे कपड़े नहीं बने हैं अम्मी अगर हमारे कपड़े नहीं बने ना अम्मी तो कल हम ईदगाह नहीं जाएंगे अम्मी नमाज पढ़ने। अगर आज हमारी औलाद हमसे ऐसा कहे ना तो हम खून के आंसू रोएंगे जी, खून के आंसू रोएंगे। अम्मी अगर हमारे कपड़े नहीं बने हम ईदगाह नहीं जाएंगे अम्मी। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज घर में पहुंचे, पूछा बेगम बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा जी कपड़ों को नहीं रो रहे हैं। वारी बीवी, बताइए घर में जाके, वारी माँ, वारी खातून, आज की हमारी अगर माँ होती ना, बीवी होती ना तो शौहर जैसे घर में पहुंचता, बच्चों की कंडीशन देखकर बच्चों से ज्यादा वामेला वो मचाती। कुछ भी करो जी, कहीं भी करो, किसी दिन मांगो बच्चों को कपड़े लेके आओ, कैसी भी करो, मगर कुर्बान जाइए। वो माँ, उस बीवी ने अपने शौहर को मशवरा दिया, अजी देखो बैतुल माल से तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, बैतुल माल के में जिस आदमी को तुमने रखे हो देखभाल के लिए उसको खत लिखो कि वो हमको 2 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे ताकि हम अपने बच्चों के कपड़े सिलवा दें, कपड़े ले लें। उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर हैं, खलीफा हैं और बैतुल माल का इंचार्ज जो है इन्हें रखे नौकरी पर, उसको खत लिखते हैं कि भाई तुम 2 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, अगले 2 महीने तनख्वाह मत देना। वो इंचार्ज ने उसी खत में दूसरी तरफ लिखकर पहुंचाया, है उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर तुम इस बात की गारंटी देते हो तुम अगले 2 साल 2 महीने जिंदा रहोगे, तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह देता हूं। वहां से भी रास्ता बंद। बच्चे रो रहे हैं, कपड़े चाहिए अम्मी, कपड़े चाहिए, कुर्बान जाइए उस माँ पर, कुर्बान जाइए उस बीवी पर। झूठ बोलकर अपने बच्चों को मनाया। क्या कहा? बेटा हमारे नबी ने फरमाए, बेटा क्या फरमाया अम्मी,
ये फरमाए बेटा जो बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे ना, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं कर देगा बेटा। अल्लाह के नबी ने ऐसा कहे बेटा। बारी माँ, ऐसी माएँ, ऐसी बीवियां हमारे समाज में हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी मदद करें। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के उन दोनों बच्चों की सवाने हयात में लिखा है, दूसरे दिन ईद है, वो दोनों बच्चे पुराने कपड़े पहने हुए ईदगाह जा रहे हैं। यार जरा दिल में हाथ रखकर सोचो, हमारे बच्चे अगर पुराने कपड़े पहनकर ईद में जाएंगे ना ईदगाह, हमारी कंडीशन क्या है। वो मासूम बच्चे, एक बेटे ने बाप की एक उंगली पकड़ा, दूसरे बेटे ने दूसरी उंगली पकड़ा, उनकी सवाने हयात में लिखा है वो दोनों बच्चे बोलते हुए जा रहे थे। हमारी अम्मी ने बताई है ये जो बच्चे कपड़े पहन के जा रहे हैं ना, इनकी दुआ कबूल नहीं करेगा अल्लाह, हमारी दुआ कबूल करेगा। मेरे नौजवान साथियों, हमारे समाज और माशरे में अगर ऐसे घराने हैं, ऐसे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे हालात में हम उनकी इमदाद करें। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमने इस महीने में जिस तरीके से तेरी इबादत किए हैं, जिस कंडीशन में तेरी इबादत किए हैं, अल्लाह तेरे को देखे नहीं है हमारे रब, हमने तेरे को देखे बगैर अल्लाह हमें प्यास लगी है, भूख लगी है, हमारे सामने मीठा शरबत रखा हुआ है, मीठा पानी रखा हुआ है अल्लाह पाक, लेकिन तूने जो टाइम दिया है मजदूरी का, अभी चंद सेकंड बाकी है अल्लाह, उसके बावजूद भी हमने अपने हलक को गीला नहीं की है अल्लाह, एक सेकंड गिनकर तेरी मजदूरी की है अल्लाह पाक। हमारी इस अदा को देखकर हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, आमीन। ऐ अल्लाह, दोपहर का वक्त है, असर का वक्त है, जोहर का वक्त है, हमारा हलक सूखा हुआ है और हमने तेरे को देखे नहीं है हमारे रब, हमने चुल्लू में पानी लेकर अपने मुंह में रखे हैं लेकिन हलक में नहीं उतारे हैं अल्लाह पाक। तेरा डर हमें है, हमने मुंह में पानी रखे हैं अल्लाह पाक, हलक में नहीं उतारे हैं, तू हमें देख रहा है। हमने तेरी ऐसी मजदूरी की है अल्लाह पाक, हमारी इस अदा को देखकर हमारे रोज़ों को कबूल फरमा के हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। बारकल्लाहु लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वाबुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रहीम रब्बुल करीम।